A very good morning. Good morning, sir. So in the previous classes, we have discussed about the Java installation and the path setting. So while installing the Java, we have two steps to follow. First one is to download the Java from official website, that is oracle.java.com. So from there we can download the latest Java version 16, Java SE 16. We have to download the JDK file. Then we have to after installation we have to set the path. So how do you set the path? By changing the environment variables in the my computer.
That means this PC. If you right click on this PC, we get the properties. If you click on the advanced settings, then we get the environment variables. So in the environment variables, you have to set the path. We have to change the variable path into Java path. So we have to check where the Java file is installed in our system. So usually Java is installed in the C drive, in program files under Java folder. All the Java versions are installed in the Java folder. JDK 16, JDK 15, JDK 8, or JRE, everything is displayed under the folder directory Java. So then after that, we have discussed identified the differences between the procedural oriented programming and object oriented programming. So we have find out some limitations in the procedural oriented programming, and we have overcome the limitations in the object oriented programming. So the main purpose of using the object oriented programming is to correlate the real-time data into the program. So correlation is very, very important in the programming. So if you treat everything as objects in the real world, everything is an object. For example, chairs, AC, blackboard, computer, everything is an object. So while writing the program based on the real-time objects, if we have an procedure in any object-oriented programming, like correlating a real-time object into a programming object, then the programming is very easy. That means implementation of the functionality is very easy. So that's why we use the object-oriented programming in the real-world application. While designing any software, we will follow object-oriented principles as well as object-oriented programming languages like Java, Ruby, Go, etc. So Java is one of the robust object-oriented programming language. So Java is invented in around 1991 to 1903. So originally Java is named as Oak, OAK. After that, after several modifications or releases, it is named as Java. So in that we have discussed the concepts of object-oriented programming and then advantages as well as characteristics of object-oriented programming. So in the characteristics, we have discussed the mainly data abstraction, encapsulation, and inheritance. So we have seen some examples regarding data abstraction as well as encapsulation. So what is data abstraction? What do you mean by data abstraction? Hiding all the unnecessary data, sir. Yes, hiding the unnecessary data. So we have given some example. We have taken cars example. So car is an class. So under class car, we have so many objects like dealer, like buyer, like purchaser, manufacturer. Like that, we have so many objects. Based on the purpose, the object is instantiated. That means మనకి ఏది కావాలంటే అది ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేయాలి. మనకి కార్ అనే క్లాస్లో 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఆబ్జెక్ట్స్లో మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాల్ చేసుకోవాలి. అలా కాల్ చేసుకోవడాన్ని డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. అంటే మనకి అవసరం లేని డేటా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటుంది, మనకి ఏదైతే కావాలో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాన్ని డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. అలాగే డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్. డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే wrapping up of data into single unit. wrapping up of data అంటే ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఎలా చెప్తామంటే ఒక క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఆ క్లాస్లో ఏముంటాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆబ్జెక్ట్ను బేస్ చేసుకున్న డేటా ఉంటుంది,
ఆ డేటా మీద పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే మెథడ్స్ ఉంటాయి. డేటా ఉంటుంది, మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ డేటాని మెథడ్స్ని ఒక యూనిట్ లా ట్రీట్ చేస్తే దాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం. ఒక యూనిట్ అంటే ఒక క్లాస్ లా ట్రీట్ చేస్తాం. ఒక క్లాస్ తీసుకున్నామంటే ఆ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్ ని అసోసియేట్ అయ్యి డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటా మీద పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఒక యూనిట్ లా ట్రీట్ చేస్తే దాన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాం. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ అంటే ఏ డేటా అయితే కావాలో ఆ డేటాని యూజ్ చేస్తాం, ఏది అవసరం లేదో దాన్ని యూజ్ చేయం. అంటే యాక్సెస్ ఇవ్వడం, అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం. దీన్నే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అంటారు. మనకి పబ్లిక్, ప్రైవేటు, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ అనేవి జావా సపోర్ట్ చేసే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. అంటే ఎవరైతే యాక్సెస్ ఇవ్వటం మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫైల్స్ మీద మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వటం, ఎవరు రీడ్ చేసుకోగలరు, ఎవరు రైట్ చేయగలరు, లేదా ఎవరు ఎడిట్ చేయగలరు. అలా మనం ఇక్కడ జావాలో మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ముందే ఇస్తాం కీవర్డ్స్ చూసి. పబ్లిక్ అంటే ఏ క్లాస్ అయినా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆ క్లాస్లో ఉన్న డేటాని కానీ ఆ క్లాస్ని కానీ ఏ మెథడ్ అయినా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పబ్లిక్ ఇచ్చాం, ప్రైవేట్ ఇచ్చాం. ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ ఆ క్లాస్లో ఉన్నవే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఓన్లీ ఆ క్లాసు, ఆ సబ్ క్లాసెస్ లేదా ఆ ప్యాకేజీలో ఉన్నాయే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. మనం ఏది ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటాం. అలాగే ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఎన్హాన్సింగ్ ది ప్రాపర్టీస్, అడాప్టింగ్ ది ప్రాపర్టీస్. అంటే ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. సూపర్ క్లాస్ నుంచి సబ్ క్లాస్కి ప్రాపర్టీస్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం, బర్డ్స్ తీసుకున్నాం. బర్డ్స్ అనేది ఒక క్లాస్, దాంట్లో డిఫరెంట్ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ప్యారెట్ అని, పీకాక్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో వాటిలో కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఫ్లై అనేది. సో ఆ ఫ్లై అనే ఫంక్షన్కి ప్రతి దాంట్లో మనం కోడ్ రాయవసరం లేదు. మెయిన్ క్లాస్లో రాసామంటే దాన్ని, ఆ కోడ్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల మనం కోడ్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. సో ఆ రీయూజబిలిటీని మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని రీయూజబిలిటీని అచీవ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాం. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్. నెక్స్ట్ వన్ రీయూజబిలిటీ, కప్లింగ్, కొహిషన్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ 3 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఏదైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి, కప్లింగ్, కొహిషన్ అండ్ కప్లింగ్. ఈ 2 పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకుని మీరు డిజైన్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని గ్రేడ్ చేస్తారు. అంటే మీరు డిజైన్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, లేదా ఎంత ఎఫెక్టివ్గా డిజైన్ చేశారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ కొహిషన్, కప్లింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ కొహిషన్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ కొహిషన్ చూద్దాం. కొహిషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మనకు ఒక మాడ్యూల్ ఉంది. సపోజ్ ఇది మాడ్యూల్ 1 అనుకోండి. సపోజ్ ఇది మాడ్యూల్ 1. సో నాకు ఇంకో మాడ్యూల్ కావాలి. ఇది మాడ్యూల్ 2. ఇది మాడ్యూల్. సపోజ్ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో 3 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ మనం క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో జావాలో క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. సో క్యాలిక్యులేటర్ అంటే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. అంటే 4 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ 4 ఉన్నాయి. యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, మల్టిప్లై, డివిజన్. ఈ 4 మాడ్యూల్స్కి మనం కోడ్ రాయాలనుకోండి.
సపోజ్ మాడ్యూల్ 1 యాడ్, మాడ్యూల్ 2 సబ్ట్రాక్ట్, మాడ్యూల్ 3 మల్టిప్లికేషన్. ఇలా 3 మాడ్యూల్స్ని డిజైన్ చేస్తాం. సో డిజైన్ చేసిన తర్వాత కొహిషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. కొహిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఒకసారి చూడండి, కొహిషన్ అంటే ఏంటంటే కొహిషన్ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్ ఇండికేట్స్ ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ మాడ్యూల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. సపోజ్ మాడ్యూల్ 1 ఉంది, సపోజ్ మాడ్యూల్ 1 అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యూల్ 1 అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అనుకున్నాం. మాడ్యూల్ 1 అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. సపోజ్ మాడ్యూల్ 2 రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్, మాడ్యూల్ 3 లాజికల్ ఆపరేషన్స్. ఇలా 3 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సపోజ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి చాలా సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, మల్టిప్లై, డివైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాడ్యూల్ తీసుకున్నాం, మాడ్యూల్ 1 అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతుంది. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాసాం. సో ఆ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి 4 మెథడ్స్ కావాలి. ఆ 4 మెథడ్స్ ఏంటంటే యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, మల్టిప్లై, అండ్ డివైడ్. ఇలా 4 మెథడ్స్ కావాలి. ఈ ఆపరేషన్స్ జరగాలంటే, ఈ మాడ్యూల్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఈ మాడ్యూల్లో 4 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ఎలా రిలేట్ అయ్యి ఉన్నాయి, సో దాన్ని డిఫైన్ చేసేదే ఒకదానికొకటి ఎలా రిలేట్ అయ్యి ఉంది. యాడ్ ఉంది, యాడ్ సబ్ట్రాక్ట్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అలాగే సబ్ట్రాక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అలాగే డివిజన్ ఎడిషన్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అలాగే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అలాగే సబ్ట్రాక్ట్ డివిజన్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక మాడ్యూల్ తీసుకున్నాం, ఆ మాడ్యూల్లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయో చెప్పేది కొహిషన్ అనే పారామీటర్ ఏంటంటే, ఈ కొహిషన్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, అంటే ఎలా అసోసియేట్ అవుతుంది, ఒకదానికి లింక్ ఏంటి, రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకో మాడ్యూల్ ఏదైనా యాడ్ చేసామనుకోండి, ఫిఫ్త్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా యాడ్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్స్ కాకుండా లాజికల్ అండ్ అన్నాం అనుకోండి, ఈ ఫిఫ్త్ ఆపరేషన్ ఏంటి, ఈ ఫిఫ్త్ ఆపరేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్ కాదు, అంటే మిగతా కాంపోనెంట్స్ తో దీనికి లింక్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఇది సాఫ్ట్వేర్ కరెక్ట్ గానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ లాజికల్ గా ఇది కరెక్ట్ కాదు. అంటే ఏంటంటే ఒక మాడ్యూల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి, అంటే రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా, రిలేషన్ ఉందా లేదా, అసోసియేషన్ ఉందా లేదా, కాంపోనెంట్ కి మధ్య అసోసియేషన్ ఉందా లేదా, అంటే లింక్ ఉందా లేదా, సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు ఉందా లేదా అని ఐడెంటిఫై చేసేది కొహిషన్. నెక్స్ట్ కప్లింగ్. సో కప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ బిట్వీన్ ది పెయిర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్. సపోజ్ ఇది మాడ్యూల్ 1, ఇది మాడ్యూల్ 2. సో ఈ టూ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి, అంటే డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. అలాగే ఈ మాడ్యూల్కి ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి,
ఈ మాడ్యూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మాడ్యూల్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మాడ్యూల్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అంటే మాడ్యూల్ 2 ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మాడ్యూల్ 1. మాడ్యూల్ 2 ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మాడ్యూల్ 1 అంటే ఏంటి? డిపెండెన్సీ ఉంది. ఆ డిపెండెన్సీ ఉండటం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మాడ్యూల్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మాడ్యూల్ 1 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ ని ఏదో యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే మాడ్యూల్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మాడ్యూల్ 2 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది మాడ్యూల్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మాడ్యూల్ 1 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒకదానికొకటి ఇంటర్ డిపెండెంట్ అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని కపులింగ్ అంటారు. ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ 2 పారామీటర్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా, రిలేషన్ ఉందా లేదా, ఒక కాంపోనెంట్ కి ఇంకో కాంపోనెంట్ కి మధ్య రిలేషన్ ఉందా లేదా, అలాగే విత్ ఇన్ ది మాడ్యూల్స్ అనేవి డిపెండెన్సీ ఉందా లేదా, కోహెషన్ అనేది విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్, కపులింగ్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ది మాడ్యూల్. ఇంటర్ మాడ్యూల్ కపులింగ్ అంటే, కోహెషన్ అంటే ఇంట్రా మాడ్యూల్, విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ ఉంటే కోహెషన్ అంటాం, ఇన్ బిట్వీన్ ది మాడ్యూల్స్ ఉంటే దాన్ని కపులింగ్ అంటాం. అంటే డిపెండెన్సీ, కపులింగ్ అంటే డిపెండెన్సీ, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. కోహెషన్ అంటే డిపెండెన్సీ ఉంటుంది, జస్ట్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఒక లింక్ ఉంటుంది. అంటే దానికి దీనికి సమ్ కామన్ పారామీటర్స్ కానీ లేదా అది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం కానీ ఇలాంటిది ఏ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. జస్ట్ అది దీంతో లింక్ అయి ఉంటుంది అంతే. అసోసియేషన్ అంటారు. మనకి యూఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో. రేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ లో యూఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాం. క్లాస్ డయాగ్రామ్ అని, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అని, కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్ అని, కాంపోనెంట్ డయాగ్రామ్స్ అని, ఇలా 9 డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి రిలేషన్షిప్స్ వస్తాయి. అసోసియేషన్ అని, అసోసియేషన్ ని సింపుల్ యారో మార్క్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది అసోసియేషన్ అంటే. సపోజ్ డిపెండెన్సీ ఉందనుకోండి, ఆ డిపెండెన్సీని యారో మార్క్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అంటే ఈ మాడ్యూల్ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయింది అంటారు. సో ఇక్కడ కోహెషన్ అంటే అసోసియేషన్, కపులింగ్ అంటే డిపెండెన్సీ. కోహెషన్ అంటే అసోసియేషన్ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి, కపులింగ్ అంటే డిపెండెన్సీ సింబల్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఈ 2 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో. మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసినా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా కోహెషన్ కపులింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కోహెషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా, అలాగే కపులింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా. సో మీకు గేట్ లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇది ఒక మాక్సిమం వచ్చే క్వశ్చన్. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో కోహెషన్ కప్లింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఏది ఎక్కువ ఉండాలి, ఏది తక్కువ ఉండాలి, ఒక మాడ్యూల్ కి అసోసియేషన్ ఎక్కువ ఉండాలా లేకపోతే డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉండాలా, మనకి ఎలా చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ అనేది కరెక్ట్ గా డిజైన్ చేయగలం. సో ఇక్కడ కోహెషన్ కప్లింగ్ అంటే అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు కోహెషన్ ఎక్కువ ఉండాలా కప్లింగ్ ఎక్కువ ఉండాలా? సో
క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఉండాలి, కప్లింగ్ తక్కువ ఉండాలి. 74. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు సో ఎందుకు క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎందుకు కప్లింగ్ తక్కువ ఉండాలి? ఏదైనా మనం డిజైన్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా కరెక్ట్గా ఉంది అని మెజర్ చేయడానికి 2 పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో మీ సాఫ్ట్వేర్కి ఖచ్చితంగా, మీరు డిజైన్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్కి ఖచ్చితంగా హై కొహెషన్ ఉండాలి, లో కప్లింగ్ ఉండాలి. హై కొహెషన్, లో కప్లింగ్. సో ఎందుకు కొహెషన్ అనేది హైగా ఉండాలి, కప్లింగ్ అనేది లోగా ఉండాలి? ఎస్, ఇన్ కప్లింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ డిపెండెన్సీ. సో కప్లింగ్ లో ఏమంటున్నాం అండి, డిపెండెన్సీ ఉంది. డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అంటే ఒక మాడ్యూల్ అనేది వేరే మాడ్యూల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో డిపెండ్ అవుతుందంటే ఏంటి? ప్రతి మాడ్యూల్ వేరే మాడ్యూల్ మీద ఇలా డిపెండ్ అవుతా ఉంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. డిపెండెన్సీ ఉంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. డిపెండెన్సీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఏదైనా కోడ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మాడ్యూల్ సెకండ్ మాడ్యూల్లో కోడ్ మొత్తం కరెక్ట్గా ఉన్నా మాడ్యూల్ 1లో ప్రాబ్లం వస్తే మాడ్యూల్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. అంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే కప్లింగ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి, లో కప్లింగ్ ఉండాలి. అలాగే కొహెషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఒక విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ కొహెషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, ఇన్ బిట్వీన్ ది మాడ్యూల్స్ కప్లింగ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. సో కొహెషన్ అంటే జస్ట్ అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ అంటే డిపెండెన్సీ కాదు, జస్ట్ దీనికి ఒక అసోసియేషన్. అంటే ఒక మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హాయ్ అంటే హాయ్, బాయ్ అంటే బాయ్ చెప్పడం, దాన్ని కొహెషన్ అంటారు. కప్లింగ్ అంటే ఆ కన్వర్జేషన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొహెషన్ అంటే విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్. విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ కొహెషన్ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ది మాడ్యూల్స్ కప్లింగ్ ఉంటుంది. ఇన్ బిట్వీన్ ది మాడ్యూల్స్ కప్లింగ్ ఉంటుంది, విత్ ఇన్ ద మాడ్యూల్ కొహెషన్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ రీయూజబిలిటీ. సో రీయూజబిలిటీ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని రీయూజబిలిటీ అంటారు. సో ఆ రీయూజబిలిటీని ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఈ రీయూజబిలిటీని అచీవ్ చేస్తాం. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో తెలియాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, జావా బైట్ కోడ్ అండ్ వ్యాలిడ్ క్లాస్ పాత్. సో జావా ఫైల్స్ని ఎలా కంపైల్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఇది జావా ప్రోగ్రామ్. సో మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా రన్ చేస్తాం, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, క్లాస్ పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలని చెప్పి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ రాస్తాం, ఎక్కడ టైప్ చేస్తాం? ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడ టైప్ చేస్తాం? నోట్ ప్యాడ్.
సో నోట్ ప్యాడ్లో టైప్ చేస్తాం. నోట్ ప్యాడ్ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సో వీటిని నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ మీరు అంటున్న వాటిని ఎడిటర్స్ అంటారు. ఎడిటర్స్ అంటారు. సో మనకి ఏదైనా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎడిటర్ కావాలి. సో మీరు సి ప్రోగ్రామ్స్ని C++ ప్రోగ్రామ్స్ని టైప్ చేశారు. ఎక్కడ టైప్ చేశారంటే ఎడిటర్లో టైప్ చేశారు. మీరు ఉబుంటూలో సర్వర్లో టైప్ చేసినప్పుడు VI స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ .c ఇచ్చారు. అంటే VI అనేది ఎడిటర్ నేమ్. సో VI స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ .c ఇవ్వగానే ఒక ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఎడిటర్లో ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తారు. అది ఎడిటర్. సపోజ్ C++ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే టర్బోసీలో చేసి ఉంటారు. సో టర్బోసీలో కూడా అదొక ఎడిటర్. సో అలాగే జావా ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి కూడా ఒక ఎడిటర్ కావాలి. నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ ఎడిట్ ప్లస్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్సెస్ ఏమున్నా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో నోట్ ప్యాడ్కి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్ అంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లా కనపడుతుంది. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే కీబోర్డ్స్ అన్ని హైలైట్ అవుతాయి, కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, కలర్స్ వస్తాయి, రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఇలా కలర్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు కీబోర్డ్స్ని. సో అప్పుడు మనం ఎర్రర్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది. అందుకని చెప్పి మనకి జావా ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఎడిటర్ కావాలి. డిఫాల్ట్గా విండోస్లో అయితే నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. లేదు అది మీకు నచ్చలేదు అనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాశారు, జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేము వెల్కమ్ జావా. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రోగ్రామ్ ఎలా సేవ్ చేస్తారంటే .java ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేయాలి. డాక్యుమెంట్ ఫైల్స్ అయితే .doc, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ అయితే .xls, సి ఫైల్స్ అయితే .c. ప్రతి లాంగ్వేజ్కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. సో జావాకి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే .java. మీరు ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ .java. సో ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఎడిటర్లో ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశారు. ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేశాక ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Compilation. Next step is compilation. So how do you perform compilation? So compilation ఎలా చేస్తారు? ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఎక్కడ కంపైల్ చేస్తారంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కంపైల్ చేయాలి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే బ్లాక్ స్క్రీన్. CMD సెర్చ్ లో CMD టైప్ చేస్తే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కంపైల్ చేయాలి. సో కంపైల్ చేయడానికి కంపైలర్ కావాలి. సో జావా కంపైల్ చేయడానికి జావా కంపైలర్ కావాలి. సి ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేయడానికి సి కంపైలర్ కావాలి. C++ ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేయడానికి C++ కంపైలర్ కావాలి. సో మనం డౌన్లోడ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి? జావా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి? జావా SE 16, జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ 16. సో అది డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం JDK ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ని ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో ఆ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్లో కంపైలర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, కంపైలర్ ఉంటుంది. సో ఆ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్లో మనకున్న కంపైలర్ ఏంటంటే జావాసి. కంపైలర్ నేమ్ జావాసి. సో ఆ కంపైలర్లో మనం కంపైల్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్.
సో మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటి, జావా సి స్పేస్ వెల్కమ్ డాట్ జావా. ఇది ప్రోగ్రామ్ జావా సి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ జావా. సో ఇది టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది, కంపైల్ చేస్తాం. ఇది ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఏమవుతుంది, ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకపోతే ఇఫ్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, డిస్ప్లే ద ఎర్రర్స్. ఎస్, ఎర్రర్స్ లేకపోతే యూ మే రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎర్రర్స్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయొచ్చు. సో ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో జరిగేది. సో ఇక్కడ ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది, జావాసి వెల్కమ్ డాట్ జావా. సో జావాసి వెల్కమ్ డాట్ జావా అనగానే జావాసి వెల్కమ్ డాట్ జావా అంటే కంపైల్ చేయగానే మనకి ఒక ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్నే క్లాస్ ఫైల్ అంట. ఆ ఫైల్ని క్లాస్ ఫైల్ అంట. క్లాస్ ఫైల్ ఏంటో చూడండి. ఒక క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. కంపైల్ చేయగానే మనకు ఒక క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఏంటంటే వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్. సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇలా జనరేట్ అవ్వదు. కంపైల్ చేయగానే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ చూసుకుని రెక్టిఫై చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. కానీ జావాలో ఏంటంటే కంపైల్ చేయగానే ఒక ఫైల్ జనరేట్ అయ్యి వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ అని. సో దీన్ని క్లాస్ ఫైల్ అంటాం. సో జావాలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇదే, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేయడం. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్లో ఏ డేటా ఉంటుందంటే బైట్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ బైట్ కోడ్ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి బైట్ కోడ్ ఉంటుంది. సో బైట్ కోడ్ అంటే 0s and 1s ఉంటుంది. సో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయంగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైల్ చేయగానే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ క్లాస్ ఫైల్ ని మనం డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అంటాం, లేదా ఆ క్లాస్ ఫైల్లో జావా బైట్ కోడ్ అంటాం. సో ఈ వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం జావా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయొచ్చు. సో కంపైలేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, రన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి. సో ఎలా రన్ చేస్తాం, జావా స్పేస్ వెల్కమ్, జావా స్పేస్ వెల్కమ్, జావా స్పేస్ వెల్కమ్. ఈ వెల్కమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్, వెల్కమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేసిన క్లాస్ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అంటే ప్రోగ్రామ్ నేమే, జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. అది ఇస్తే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ స్టెప్స్ అన్ని జరుగుతాయి. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి.
నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ యూజ్ చేసుకుని జావా ప్రోగ్రామ్ రాసాం. ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ని డాట్ జావాతో సేవ్ చేసాం. సేవ్ చేసిన తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసాం. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో జావా సి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ వెల్కమ్ డాట్ జావా అని కంపైల్ చేయగానే ఒక క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ క్లాస్ ఫైల్ ఏంటంటే వెల్కమ్ డాట్ జావా. సో వెల్కమ్ డాట్ జావాతో ఒక క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వగానే మనకి ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎర్రర్స్ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. మనం అలా రన్ చేసుకోవడానికి కమాండ్ ఏంటంటే జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ అంటారు, అదే క్లాస్ నేమ్ అంటారు. సో అందుకే మనకు జావాలో ఏం చేస్తామంటే ఫైల్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఒకటే ఇస్తాం. మనకి జావా ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి వెల్కమ్. సో జావా ప్రోగ్రాంలో క్లాస్ ఫైల్ ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఏదైనా సరే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటున్నాం కదా, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే అంతా ఒక యూనిట్ లా ఉండాలి. సో ఒక యూనిట్ లా ఉండాలంటే అన్ని కూడా క్లాస్ కింద ఉండాలి, అన్ని అండర్ ద క్లాస్ అన్ని ఉండాలి. అంటే క్లాస్ ఉంటుంది, మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ అని ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే వెల్కమ్. అక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏది యూజ్ చేస్తే ఫైల్ నేమ్ అది యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి. క్యామెల్ కేస్ అంటారు దాన్ని. అప్పర్ కేసు, లోయర్ కేసు, అలాగే క్యామెల్ కేసు. సో క్యామెల్ కేస్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి క్లాస్ నేమ్స్ అనేవి స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. సపోజ్ క్లాస్ నేమ్ కార్స్ ఉందనుకోండి, కార్స్లో సి క్యాపిటల్ ఉంటుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కూడా కార్స్ డాట్ జావా. కంపైల్ చేసేటప్పుడు జావా సి కార్స్ డాట్ జావా, రన్ చేసేటప్పుడు జావా కార్స్ క్యాపిటల్ సి. సో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి, అంటే క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి. సో ఇది ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి రన్ చేసేదాకా జరిగే ప్రొసీజర్ ఇది. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అయింది. సో ఎలా రన్ అయింది అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే జేవిఎం అంటారు. జావా వర్చువల్ మెషిన్. జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఉంటుంది. సో జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఏంటంటే మనకి జేడీకే, మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన జేడీకేలో కంపైలర్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఉంటాయి, ఇలా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. వాటితో పాటు జేవిఎం అనేది ఒక కాంపోనెంట్. సో జేవిఎం అంటే ఏంటంటే జావా వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు. సో జేవిఎం పర్పస్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి, బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయింది, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. ఈ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది, వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ అనే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుని దీంట్లో బైట్ కోడ్ ఉంది, 1s and 0s ఉన్నాయి, బైట్ కోడ్ ఉంది. సో ఈ బైట్ కోడ్ని మిషన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి కదా, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మెషిన్కి అర్థం కావాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థం కావాలంటే ఈ బైట్ కోడ్ని మెషిన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ జావా వర్చువల్ మెషిన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటర్గా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని ఇంటర్ప్రిటర్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఒకేసారి అయితే దాన్ని కంపైలర్ అంటారు. ఇక్కడ మనం కంపైల్ చేస్తాం, ఇక్కడ జావాలో కంపైల్ చేసినప్పుడు కంపైలర్ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటుంది. అదే సి ప్రోగ్రామ్లో అయితే కంపైలరే ఉంటుంది. అదే పైథాన్లో అయితే కంపైలర్ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుందా. పైథాన్లో అయితే ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ జావాకి వచ్చేటప్పటికి కంపైలర్ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. సో మనం కంపైల్ చేయగానే క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ క్లాస్ ఫైల్లో బైట్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ బైట్ కోడ్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది.
జేవిఎం మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే బైట్ కోడ్ని మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం, కన్వర్ట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకోండి, ఆ క్లాస్ నేమ్తో రన్ చేస్తాం. సో జేవిఎం పర్పస్ అది. మీరు జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జావా రన్ టైంకి కావాల్సిన అన్ని లైబ్రరీస్, అన్ని టూల్స్ కూడా డౌన్లోడ్ అవుతాయి. సో దాంట్లో మెయిన్ టూల్ ఏంటంటే జేవిఎం. స్పెషల్గా ఉండే టూల్ ఏంటంటే జేవిఎం. మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి దీనికి డిఫరెన్స్ అదే. జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఉంటుంది. ఆ వర్చువల్ మెషిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆ బైట్ కోడ్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇది ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది, ఫ్రంట్ ఎండ్లో జరిగేది. యాజ్ యూజువల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే కంపైల్ చేయాలి, రన్ చేయాలి. కంపైల్ చేయడానికి కమాండ్ జావాసి, రన్ చేయడానికి కమాండ్ జావా. సో కంపైలేషన్కి రన్కి మధ్యలో ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, దాన్ని జేవిఎం అని, జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంపైలేషన్ జరిగినప్పుడు ఒక క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. సపోజ్ మన దగ్గర ఈ క్లాస్ ఫైల్ ఉంటే మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే రన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నా సిస్టంలో ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ని మీ సిస్టంలో అయినా రన్ చేయొచ్చు, అమెరికా వాళ్ళ సిస్టంలో అయినా, ఎక్కడున్నా సరే, వరల్డ్లో ఎక్కడున్నా సరే మనకి క్లాస్ ఫైల్ ఉంటే, వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ మనం కంపైల్ చేసిన ఫైల్ ఉంటే, మనం ఆ కంపైల్ చేసిన ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎక్కడైనా సరే రన్ చేయొచ్చు. సో అందుకే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్ అంటారు. ఒకసారి రాస్తే మనం ఆ ఫైల్ని ఎక్కడైనా సరే రన్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. సో జావా అడ్వాంటేజ్ అది. మనం జస్ట్ ఒకసారి కంపైల్ చేస్తే మనకు ఆ కోడ్ అవసరం లేదు, ఈ ఎడిటర్ అవసరం లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ అవసరం లేదు, వెల్కమ్ డాట్ జావా ఫైల్ అవసరం లేదు. వన్స్ మనం కంపైల్ చేస్తే ఈ క్లాస్ ఫైల్ చాలు మనకి. ఈ క్లాస్ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తాం. మనకున్న ఈ జావా ఫైల్ని కాదు, మనకి జనరేట్ అయిన క్లాస్ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి. సో ఇది మెయిన్గా జావా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్. సార్ జేవిఎం పర్పస్ ఏంటి సార్? సో జేవిఎం పర్పస్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది కదా, మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు జావాసి వెల్కమ్ డాట్ జావా అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేయగానే ఏంటి, ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ రాలేదనుకోండి అంటే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది. కంపైల్ అయిన తర్వాత దాంతో పాటు ఒక ఫైల్ జనరేట్ చేసిద్ది కంపైలర్, వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ అనే ఫైల్ జనరేట్ చేసింది. సో ఆ ఫైల్లో కంటెంట్ ఏంటంటే బైట్ కోడ్ ఉంటుంది అంటే మనకున్న ప్రోగ్రామ్నే 1s and 0s లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి పెట్టింది. ఇప్పుడు జేవిఎం ఏం చేసింది అంటే ఈ ఫైల్ని ఇన్పుట్గా తీసుకునేది, ఈ క్లాస్ ఫైల్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్గా కన్వర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలంటే ప్రోగ్రామ్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా, మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే జేవిఎం చేసింది. జేవిఎం అనే ఇంటర్ప్రిటర్ చేసింది. దాని పర్పస్ ఏంటంటే వెల్కమ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసింది. అది జేవిఎం పర్పస్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇది బేసిక్, జావాకి మెయిన్ బేసిక్ ఇది. మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా జేవిఎం గురించి అడుగుతారు. మీరు జావా చూస్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా జేవిఎం పర్పస్ అడుగుతారు. అది ఎందుకంటే ఆ బైట్ కోడ్ని మెషిన్ లెవెల్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి.
మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏం చేస్తామంటే క్లాస్ ఫైల్ ఇట్లాంటి ఏమి ఉండవు. ఈ ప్రోగ్రామే మెయిన్ మనకి. welcome.java ఈ ఫైలే ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరిగింది అంటే ఈ క్లాస్ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని జరిగింది. యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ మనం ఎడిటర్లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ని బేస్ చేసుకుని జరగదు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా ఈ క్లాస్ ఫైల్ని బేస్ చేసుకుని జరిగింది. మనకి క్లాస్ ఫైల్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేయకపోతే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ లేకపోయినా పర్లేదు, జావా ఫైల్ లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ మనకి క్లాస్ ఫైల్ ఉంటే మన ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం కూడా క్లాస్ ఫైల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మన క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయితేనే మన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలం. సో అది జేవిఎం పర్పస్. సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాం. ఇది అర్థమైందా? ఇవాళ మెయిన్గా చెప్పింది ఏంటంటే మెయిన్గా 2 కాన్సెప్ట్స్. ఒకటి కొయిషన్ అండ్ కప్లింగ్, రెండోది జావా ఎగ్జిక్యూషన్. జేవిఎం అంటే ఏంటి, జేవిఎం పర్పస్ ఏంటి, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేయడం ఎలాగా, ఇవన్నీ చెప్పాం. మెయిన్గా ఇవాళ చెప్పినవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొయిషన్ కప్లింగ్. కొయిషన్ ఎక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి? కొయిషన్ ఎక్కువ ఉండాలి, కప్లింగ్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. హై కొయిషన్, లో కప్లింగ్ ఉండాలి. అలాగే జావా ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసి రన్ ఎలా జరుగుతుంది చెప్పాం. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా కాన్సెప్ట్స్ని చూద్దాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో డౌట్స్ ఏమి లేకపోతే we can wind up the session. Thank you.